میرے کاغذی باپ 2 مہینے گزر گئے لیکن آپ کی کوئی خبر ہی نہیں ملی. میں بے چینی کے ساتھ آپ کے خطوط کا انتظار کرتی رہتی ہوں. آپ چپ کیوں ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کی خاموشی کی خاص وجہ ہے. کیا پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ پھر مجھ سے ناراض ہیں؟ بتائیے بات کیا ہے، شاید میں اس کا ازالہ کر سکوں. میں سمجھتی تھی کہ جب میں اہواز سے یہاں پہنچوں گی اور جب ٹرین سے اتروں گی تو آپ مجھے لینے آئیں گے اور میری تنہائیاں ختم ہو جائیں گی اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ کا آخری خط بہت عجیب تھا. مجھے لگا کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. سب سے اہم تو آپ کی تحریر تھی، بس سلیقہ انداز اور عجلت میں لکھی ہوئی. میرا دل آپ کی پیاری باتیں سننے کے لیے زیادہ سے زیادہ بے چین ہے، آپ کی اس خوبصورت تحریر کے لیے بھی جس کے ارد گرد آپ سکون کے ساتھ مصوری بھی کرتے تھے. اے میرے مہربان باپ، جیسا کہ آپ چاہتے تھے میں امام خمینی ہاسپٹل میں منتقل ہو گئی ہوں جس میں مختلف تحقیقاتی شعبے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا تصور بھی میرے لیے خواب تھا. آج جب میں آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے. دعا کریں کہ سب کچھ خیریت سے ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے متن کے حاشیے پر خاص طور سے جہاں مشکل تھی میں نے چند کتابوں کے نام اور انٹرنیٹ کے ایڈریس لکھ دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ دقیق مطالعے کے لیے آپ کے کام آئیں گے. یہ کتاب بھی نسبتاً اچھی ہے. واقعی آپ کی مہربانی کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے زحمت کی ہے. ڈاکٹر عابدی EMG مشین آج بھی خراب ہے. تم اچھی خبر نہیں سنا سکتی؟ اوف. بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں ڈاکٹر؟ شکریہ، ٹھیک ہے. شکریہ. ڈاکٹر منصوری آپ کی رپورٹ سے آگاہ ہونا چاہتے تھے، بہروز کیانی صاحب کے بارے میں، وہی جس نے اپنی ہاتھ کی رگ کاٹ ڈالی. جی، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، گزشتہ رات اس کا آپریشن ہو گیا. سنا ہے بدقسمتی سے اس نے اس وقت خودکشی کرنے کی کوشش کی جب آپ کی فزیو تھراپی کا وقت تھا، ایسا ہی ہے؟ وہ ہال میں نہیں آنا چاہتا تھا، میں نے بھی اسے مجبور نہیں کیا. میں ڈیاتھرمی مشین لینے گئی تھی، جب واپس آئی تو وہ اپنی رگ کاٹ چکا تھا. لیکن نرسیں کہتی ہیں کہ آپ نے پہلے اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی. میں نے صرف ایک بار اس کا جواب دیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اس نے میری توہین کی تھی. پورا وارڈ جانتا ہے کہ وہ کس قدر بد زبان ہے. وہ بیمار ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. خدا کرے کہ وہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہ کرے. کوئی بات نہیں، میں کسی کو اپنی توہین کی اجازت نہیں دوں گی. ڈاکٹر صاحب، آپ کو مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے؟ یہ بھی ایک اچھا ریفرنس ہے، تم اس سے رجوع کر سکتی ہو. شکریہ، چلتی ہوں. دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، چھوٹے شہروں سے آنے والوں سے خدا کی پناہ. کیانی صاحب کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ محترمہ آزاد حق پر ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، اس خاتون کا غلط رویہ ایک انسان کی خودکشی کا باعث بنا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ انسانوں کے رویے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. خودکشی ایک رویہ ہے، ایک رد عمل ہے جس کے اسباب کو پتہ لگانا ضروری ہے. بعض اوقات ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ ہے. میں دفتری ٹائم ختم ہونے سے پہلے رپورٹ آپ کو دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ آج کا کنسرٹ تو نہیں بھولے؟ وہی کنسرٹ جس میں تمہارا بھائی بھی حصہ لے رہا ہے؟ جی ہاں، ایک منفرد اور بے مثال پرفارمنس. دراصل یہ تھیمز اور آوازوں کی بنیاد پر ہوگی. در حقیقت شیروین آپ کی رائے جاننے کا مشتاق ہے. یہ اس کی محبت ہے. میرا جی بہت چاہتا ہے کہ آؤں، لیکن افسوس کہ مجھے بہت ضروری کام ہے. نہیں ڈاکٹر، آپ کو آنا ہی ہوگا. اور یہ کارڈ ہے آپ کے والدین کے لیے. اب میں چلتی ہوں.
बहरूज साहब, कियानी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब वो सुनता है, अभी उसने मुझसे बात की थी। मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद बात करे। बहरूज, खुशकिस्मती से उसके हाथ के आसाब बिल्कुल दुरुस्त हैं, परेशानी की बात नहीं है। ओह, आराम से। जनाब, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि एक शख्स को इनके पास मुस्तकिल रहना चाहिए? यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। फैक्ट्री को तो मैंने खुदा के हवाले कर दिया। 1-2 महीने कबल हम उन्हें यूक्रेन ले गए, सब कुछ बंद पड़ा है। यूक्रेन क्यों? दुनिया भर के लोग ईरान आते हैं और आप वहाँ चले गए। क्या कहूँ डॉक्टर, दूर के ढोल सुहाने। हम समझते थे कि नौजुबिल्लाह वहाँ के डॉक्टर मोजज़ा दिखाते हैं, ये सब जाए जहन्नम में। हम 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा आराम से, इन बातों की याद दहानी उसके लिए ठीक नहीं है। इस बेचारे की यह हालत जिसने की है, ये वही इसकी नालायक मंगेतर थी जिसने छोड़ दिया और चली गई। अरे डॉक्टर रातफर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? सलाम अजीम खिलाड़ी, तुम बिल्कुल फिट लग रहे हो, बहुत माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अलबत्ता सारा कसूर इन मुहतरमा का है। ध्यान से। इसके पास ऐसा कुछ कर दिया है कि वो पैरालंपिक खेलों में शामिल हो जाऊं मैं। हमें वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ना है, यकीनन तोड़ूंगा। जनाब माफ़ कीजिएगा, आप ज़रा आराम से बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा जनाब। डॉक्टर साहब, क्या बेहतर नहीं होता कि आप इन्हें उसी प्राइवेट कमरे में बाकी रखें? नहीं, उसके लिए अकेला रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अजीज साहब जैसे किसी शख्स का उसके पास होना उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी आप कह रहे हैं कि मैं इनके लिए जूस का काम कर रहा हूँ? जूस? हाँ, मुझे याद आया, ये फल और नुकीली चीज़ें इससे दूर रखें। बराए मेहरबानी इस मर्तबा मत भूलना। माफ़ कीजिएगा। हेलो हेलो डॉक्टर अब चलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये वही है जो आपसे छुटकारा हासिल करना चाहता था? हाँ, हम इसे तुम्हारे पास लाएं ताकि उसके पास एक अच्छा बहाना हो। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या अभी तक इनके साथ आपका काम खत्म नहीं हुआ है? नहीं, अब तो एक्यूपंक्चर का जमाना है। नहीं नहीं, मैंने 2 बजे आपसे मुशावरत का टाइम लिया हुआ था। नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। अरे 2 बजे? नहीं, खुदा की कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जिस कदर जबड़ा कम हिलाओगे उतना ही तुम्हारे जबड़े ज्यादा मजबूत बनेंगे। हम तुमको तहकीकाती वार्ड में भेजकर तुमसे निजात हासिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है तो आप लोग अपना मुंह मीठा कीजिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा साथ खुश रहें, इंशाल्लाह। लीजिए। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। मैं किताबें लाया हूँ, चंद दिनों बाद ले जाऊंगा। जी बिल्कुल। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। बहुत से सवालात मेरे जहन में आए हैं। मैं नहीं समझता था कि इतनी जल्दी इन किताबों के लिए आ जाएंगी। क्या सारी किताबें इसी वक्त पढ़ना चाहती हैं? अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, जबकि आपको नफ्सियात से दिलचस्पी है तो फिर आप फिजियोथेरापिस्ट कैसे बन गई? चूँकि इन दोनों में मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इनमें से एक का मौजू जिस्म है, दूसरे का रूह। दोनों इंसान के बारे में है, जैसे एक सिक्के के 2 रुख। आपका ज़ाविया निगाह अच्छा है। आज़ादा साहिबा, मैं काफ़ी अरसे से आपसे एक बात करना चाहता था। क्या आपके पास वक्त है? जी हाँ, हाजिर खिदमत हूँ, फरमाइए। जानती हैं, मैं नहीं जानता कि यहाँ ये बात करने का मुनासिब मकाम है या नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप कितना मुझे पहचानती हैं। मैं 1954 में पैदा हुआ था। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और बाहर मेरा एक छोटा सा क्लिनिक भी है। मेरे लिए खुदाया किस कदर मुश्किल काम है। क्या? मैं मशावरत के वक्त सबसे कहता हूँ कि मत घबराया करें
اور اب میں خود دیکھیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. البتہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر والوں کے ساتھ آپ کے والد محترم کی خدمت میں پہنچوں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں بالکل... حقیقت میں مجھے تو آپ لوگوں کے آداب و رسوم سے آشنائی نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ لوگ کے بھی ہر ایرانی گھرانے کی طرح کچھ خاص آداب و رسوم ہوں گے. آپ اہواز کی ہیں نا؟ کیوں؟ جی. ہمارا خاندان اصل میں ترک ہے. حقیقت میں راتفر خاندان تبریز کے اصیل اور قدیم خاندانوں میں سے ایک ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد پیٹرو کیمیکل انجینئر ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب میرے حقیقی والدین کئی برس پہلے وفات پا چکے ہیں. اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا. لیکن میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں معذرت چاہتی ہوں. میں نہیں جانتی کہ میں نے وہ بیوقوفی کی باتیں ڈاکٹر سے کیوں کی تھی. بعض اوقات انسان ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ اسے اپنی مرضی کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. اے میرے پیارے والد، جب مجھے آپ کی رہنمائی کی زیادہ ضرورت ہے آپ خاموش ہیں. مجھ سے باتیں کریں، مجھے دوبارہ تسلی دیں. کم سے کم اپنے خط ہی کے ذریعے مجھے بتا دیجئے کہ میں اس نئی پریشانی میں کیا کروں. آپ سے ہمیشہ پیار کرنے والی آپ کی بیٹی نگار. یہ بتاؤ، اگر تم کسی کی مدد نہیں چاہتے ہو تو تم ہاسپٹل کیوں آئے؟ تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے عورتوں سے شدید نفرت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ برا نہ مانے، جب سے اس بندے خدا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت سے اسے سب کچھ الٹا نظر آ رہا ہے. جو بھی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش. تم اپنا منہ بند رکھو. لگتا ہے گالی سننے کا من کر رہا ہے. میں تو سن کے عادی ہو گیا ہوں. محترمہ دیکھیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بہروز صاحب اتنا غلط مت سوچا کرو. جیسے اگر کسی دن کوئی پرندہ اڑتے ہوئے تمہارے سر پر کوئی حرکت کر دے تو تم خدا کا شکر کرو کہ ہاتھیوں کے پر نہیں ہوتے. اچھا مذاق ہے. اچھا بتاؤ ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہیں تم تو وہ ہو کہ تمہارے نیچے کی صفائی اگر نہ کی جائے تو تمہارے بدبو سے مر جائیں گے. اور شاید اسی وجہ سے تم ہاتھیوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو، ہے نا؟ ان باتوں کے بجائے اپنے وقت سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں 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 چاہیے. میں نے کہا نہیں چاہیے. خر دماغ سمجھ میں آیا؟ نہیں چاہیے. بھاگ یہاں سے. پچھلی بار میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا. میں سمجھ رہی تھی کہ تم بچے ہو، لیکن اگر اب تم نے اپنی زبان پر قابو نہ رکھا تو پھر جیسا ضروری ہے ویسے ہی تم سے پیش آؤں گی. تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم کیوں میرے فون کا جواب نہیں دیتی؟ میں تمہارے فون کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ تو معلوم ہے، واضح ہے. شاید تم بالکل بھول گئے ہو کہ سب کچھ کورٹ میں ہی ختم ہو چکا ہے. میں کورٹ جانے سے پہلے اس کام پر راضی نہیں تھا. میں نے سوچا تھا کہ تم کو ٹھوکر لگے گی تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. تم غلط. محترمہ محمدی آئی سی یو وارڈ. محترمہ محمدی آئی سی یو وارڈ. دیکھو مسعود، میرے والدین ساری باتیں کر چکے ہیں. وہ تم کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تم سمجھ سکتے ہو؟ نسرین تم کب بڑی ہوگی؟ دیکھو میں نے تو ہمیشہ تمہارے والدین کا احترام کیا ہے. تمہیں بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت نہ کرتے. تمہارا یہی تو مسئلہ ہے. میرے والدین ہمارا برا تو نہیں چاہتے تھے.
وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں بس. لیکن تم نہیں مانے, تم نے ان کی ہر بات کی مخالفت کی. اب تم کیا امید رکھتے ہو؟ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے لیے اپنے حسب نسب کو لات مار دوں؟ اوہو, حسب نسب؟ میں نہیں جانتا کہ یہ حسب و نسب کیا ہے جس نے ہم دونوں کو الگ کر رکھا ہے. اب چھوڑو بھی, چھوڑ دو. قوم و قبیلے کا یہ کھیل چھوڑ دو. تمہاری یہ بے وقوفانہ باتیں سن کر میرے کان پک چکے ہیں. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ مجھے ڈسٹرب کرو؟ ہیں ابھی میں گارڈ کو فون کرتی ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے. دیکھو, اگر تم نے میرے فون کا جواب نہ دیا تو میں دوبارہ لوٹ آؤں گا. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. میں تم کو دیکھنا تک نہیں چاہتے, سمجھی؟ نہیں چاہتی. دیکھ لینا. جناب ڈاکٹر حکیمی, سینٹرل آفس. ڈاکٹر صاحب, ہم کو اصل مسئلہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اس وقت بہروز کی حالت اچھی نہیں ہے, اس کو مشورے کی ضرورت ہے. بہروز کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے, لیکن اس کے والدین کو کیا کرو گے؟ ان کے بارے میں بھی میں نے سوچ رکھا ہے. میں نے ان کو بھی اپنے پاس بلایا ہے, امید ہے کہ وہ آئیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اس ہفتے کے آخر تک کا وقت ہے. میں جانتا ہوں کہ وقت کم ہے, لیکن تم قوانین کو تو مجھ سے بہتر جانتے ہو. کل مجھے کنسرٹ کے بارے میں آپ سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. بہت جلدی آپ وہاں سے چلے گئے. ہاں, مجھے معاف کرنا. مجھے امید ہے کہ شروین ناراض نہیں ہوئے ہوں گے. خدا کی قسم, میں آج کل بہت مصروف ہوں. ڈاکٹر منصوری محترمہ کے رشتہ دار ہیں. کون سی محترمہ؟ وہی آزاد صاحبہ. مجھے تو نہیں لگتا, لیکن کیوں؟ چونکہ وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. جانتے ہیں ان کے احوال سے تہران ٹرانسفر ہونے کا لیٹر ڈاکٹر منصوری نے ہی تیار کیا تھا. بہرحال وہ اس وارڈ کے انچارج ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کسی کو نوکری دینا, وہ بھی اس شعبے میں, کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو آزادہ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر منصوری نے صرف اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کا تہران ٹرانسفر کروایا ہے. ترس؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ یتیم خانے میں پلی بڑی ہیں. بیچاری کی پرورش امدادی کمیٹی نے کی ہے. شاید اہواز کے کسی یتیم خانے میں, البتہ شاید. آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلیں؟ یوں ہی اتفاقی طور پر مجھے پتا چلا ہے. مطلب اپنے ایک ملازم نے اس کی فائل دیکھی. اس کا کہنا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی جنگ میں مارے گئے تھے. میں چلتا ہوں. وہ خالہ, میرے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے. جب تم فٹ بال کھیلتے ہو تو تمہیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, جب بھی یہ بچہ آپ کو دیکھتا ہے تو مریض ہونے کا بہانہ بناتا ہے. میں جانتی ہوں کہ اسے کون سی بیماری ہے. اس کی دوا بھی میرے پاس موجود ہے. لیجیے. واہ واہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلو اب ٹھیک ہو گئے, چلو بچوں کے پاس چلو. میں تم پہ قربان جاؤں, تم کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتی ہو؟ کچھ بچایا بھی کرو, کچھ جہیز کے بارے میں بھی سوچو. یہ بھی ایک طرح کا بینک بیلنس ہی تو ہے. تم بہت اچھی پیاری بچی ہو, اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں. اپنی آنکھیں بند کرو. کس خوشی میں؟ تم آنکھیں بند تو کرو, خود ہی سمجھ جاؤ گی. بند بھی کرو. اب دیکھو. او کیا بات ہے, آپ کا شکریہ.
उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है? मैं तो उन्हें अपना एड्रेस दे चुकी थी। यहाँ भी इमदादी कमेटी की ज़ेरे निगरानी है। वो जानते हैं कि तुम यहाँ हमारे साथ काम करती हो। उन्होंने अपना काम आसान किया है। मेरी प्यारी बेटी निगार, शायद तुम्हारे लिए मेरा ये आखिरी खत हो। मुझे एक बहुत अहम सफ़र दरपेश है, जिसकी वजह से तुम्हें खत लिखना मेरे लिए मुश्किल और नामुमकिन है। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके लिए माफ़ कर देना। गोया मैंने ये तहरीर ऐसी ट्रेन में लिखी है जो मुसलसल चल रही है। मेरी प्यारी बेटी, तुम इदराक की इस मंजिल पर पहुंच चुकी हो कि अब तुमको मेरे छोटे छोटे जवाबात की कोई ज़रूरत नहीं है। तहकीक करने वाली तुम्हारी रूह कभी भी बेबस नहीं होगी। भूलना मत कि सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है। अच्छी तरह गौर व फिक्र करो, इसके बाद खुदा पर तवक्कुल करो। ऐ मेरी बेटी, सच्चाई को अपना शिआर बनाओ और जान लो कि यतीम होना ऐब नहीं है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं है जिसके वालिदैन ना हो, बल्कि यतीम वो है जो अदब से तुही दामा हो। तुमसे हमेशा मोहब्बत करने वाला कागजी बाप। मोहतरमा आज़ादी, सुबह खैर। शुक्रिया। आज से आपको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, लीजिए। कैसी जिम्मेदारी? एक मरीज को ऑन्कोलॉजी वार्ड से हमारे वार्ड में लाया गया है। अफसोस ये है कि उसकी उम्र के आखिरी लम्हे हैं। डॉक्टर मंसूरी का इसरार है कि इस बीमार को आपकी निगरानी में रखा जाए। कैंसर के मरीजों का हमारे वार्ड से क्या ताल्लुक? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में वो डॉक्टर के रिश्तेदारों में से हैं। मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, मैं खुद ही डॉक्टर मंसूरी से बात करूँगी। ठीक है, आप खुद ही बात कर लें, लेकिन मुझसे मदद की तवक्को न रखिएगा। हाँ जी, सही, यानी मतलब वही आदमी जो हमारे वार्ड में मुंतकिल किया गया है और मेरी निगरानी में है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी नर्स उसकी देखभाल करे। आपकी मोहब्बत है। वालेकुम सलाम डॉक्टर रातफर। ऐसा लगता है कि आज 7वें वार्ड वालों का दिन है। चलें चलें, कमरे में चलें। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा जहमत नहीं देना चाहती थी। मैं बीमार के इलाज का ऑर्डर खुद आपसे हासिल करना चाहती हूँ। ठीक है, आप पूरी कोशिश करें। हाँ जी सईद, हमारे लिए बहुत मोहतरम है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो खुद मुझसे कहना। मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। आपकी मेहरबानी है। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरी बेटी। हाँ, तो डॉक्टर यहाँ कैसे आना हुआ? खड़े क्यों हो? आओ, 2 चाय यहाँ भिजवा दीजिएगा। जी जरूर। आपके सेक्रेटरी ने कहा कि आपकी मीटिंग है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। हाजिर खिदमत हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मोहतरमा आज़ादा को किस हद तक पहचानते हैं? आपका मतलब अपनी आज़ादा साहिबा है? लेकिन क्यों? एक सवाब का काम है। अपने बारे में? आपकी इजाज़त हो तो। अलबत्ता फ़िलहाल मैं तहक़ीक़ कर रहा हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि उनके माज़ी से आगाह हो सकूँ। मैं क्या कह सकता हूँ? मोहतरमा आज़ादा जब कमसिन बच्ची थी तो अपने माँ बाप से महरूम हो चुकी थी जंग में, और तकरीबन उसी ज़माने से इमदादी कमेटी की निगरानी में थी। मतलब ये कि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है? नहीं, उसका अफसोस है। हैरत है, लेकिन वो खुद एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रही थी जो उनके लिए बाप का दर्जा रखता है। गालिबन आपकी मालूमात मुझसे ज़्यादा हैं। हकीकत में शुरू से ही एक शख्स इमदादी कमेटी के तवस्सुस से उसकी तालीम मुकम्मल होने तक एक हकीकी बाप की तरह उसकी माली इमदाद करता रहा। आप उसे जानते हैं? नहीं, वो नहीं चाहता है कि पहचाना जाए। असल तो मोहतरमा आज़ादा की शख्सियत है
انہوں نے خود اپنی تعمیر ذات کی ہے اور سخت حالات میں پروان چڑھی ہیں. تم تصور کرو، جنگ، یتیم خانہ، شاید ہی کوئی لڑکی اتنی ترقی کر سکتی ہے. آپ انہیں کب سے جانتے ہیں؟ جب سے ان کا ٹرانسفر ہوا ہے، 5-6 مہینوں سے. یہ لیجئے. شکریہ. شاید آپ کے لحاظ سے یہ بہت کم عرصہ ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہر اعتبار سے قابل اعتماد خاتون ہے. کیا ہوا؟ کیا میرا یقین تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں، اتفاق سے میرے لیے بہت اہم ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کا وحید بھی کسی سے شادی کرنا چاہے تو ضرور آپ اگر میں تم سے کہوں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ وحید کے لیے اسی لڑکی کو شادی کا پیغام دوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ البتہ وحید اپنی تعلیم کی وجہ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک تو آپ کہیں وحید سے بہتر ہیں. آپ جانتے ہیں میں تکلف سے کام نہیں لیتا. آپ کی نوازش ہے. میں چلتا ہوں. بے ہوش ہے؟ نہیں، سو رہا ہے. ان کا فیملی نیم کیا ہے؟ سعید علوی. جب اس وارڈ میں تھے تو انہیں حاجی سعید کے نام سے پکارتے تھے. البتہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں کس نام سے پکارا جائے. اب تم کا کچھ بچا نہیں ہے. ڈاکٹر منصوری دماغ اور اعصاب کے اسپیشلسٹ ہیں، نہ جانے کیوں وہ اس بیمار کا علاج کر رہے ہیں. یہ بندے خدا تو اسرائیل کی زیر نگرانی ہیں. ان کو تو اب رخصت ہونے کی تیاری کرنی چاہیے. اسی لیے انہیں یہاں منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے وارڈ والوں پر برا اثر نہ پڑے. حافظ کی غزل سے زیادہ بہتر کس نے دیکھی ہے؟ آپ جاگ گئے کیا حاجی صاحب؟ شاید ہزیان بول رہے ہیں. خواب میں تجھے دیکھا اور کمان کو کیا خم، پھول بھی بلند و بالا، پیڑ کو خم دیکھ کر شرما گیا. کیا ٹائم ہوا ہے بیٹی؟ 2 بجے ہیں. یہ محترمہ آزادہ ہیں، فیزیوتھراپسٹ ہیں. کیا آپ اپنے ہاتھ ہلا سکتے ہیں؟ میرے ہاتھ اب مجھ سے تنگ آ چکے ہیں. 1 ماہ قبل تک ہلا سکتا تھا، لیکن آپ کے بدن کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں. آپ کو ہر روز تھوڑی ورزش کرنی چاہیے. کیا آپ چل سکتے ہیں؟ جہاں تک تم کہو. انہیں ہاسپٹل کے سبززار میں پیدل چلنے اور پرندوں کو دانہ ڈالنے میں مزہ آتا ہے. وہ کتاب مجھے دو گے ذرا؟ بہت بہت شکریہ. اچھا ہے، آپ کا حوصلہ بلند ہے. جب تک آپ مصروف ہیں تب تک میں کہتی ہوں کہ ضرورت کی چیزیں یہاں لے آئیں. جناب، میں تو کہتا ہوں کہ جب سے آپ اس وارڈ میں آئے ہیں تب سے آپ کے شاعرانہ ذوق بھی بڑھ گیا ہے. آزادہ صاحبہ. جی فرمائیے. آئیے بیٹھیے، میں آپ کو پہنچا دیتی ہوں. معاف کیجیے، آپ کون ہیں؟ میں مہران کی والدہ ہوں، ڈاکٹر مہران ردفر. جی آپ کو یقیناً تعجب ہوا ہے نا؟ جی. آپ مجھے کیسے پہچانتی ہیں؟ اپنی ایک دوست کے ذریعے. مہران اپنی باتیں دوسروں سے نہیں کرتا، آپ تو اسے بہتر جانتی ہیں. جی، خدا انہیں آپ کے لیے محفوظ رکھے. بہت ہی باکردار اور محترم انسان میں ہے. آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتی ہوں. شاید آپ سوچتی ہوں گی چونکہ ہمارے مالی حالات اچھے ہیں تو مہران آسانی کے ساتھ پل بڑھ گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے. وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے. میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. میری ممتا مجھ سے غلط نہیں کہتی ہے. وہ آپ کو پسند کرتا ہے، البتہ کسی حد تک. آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم میرے خیال میں ذہین لڑکی ہو.
मेहरान एक ऐसा शख्स है कि जब वो कोई फैसला कर लेता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदा तुम्हारे मरहुमीन की मग़फ़िरत करे। मैंने सुना है कि अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद तुमने यतीम खाने में परवरिश पाई है। जी हाँ, अहवाज़ के एक यतीम खाने में। वहाँ हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। वहाँ तकरीबन 50-60 लड़कियाँ थीं। हम लोग उसे घर कहते थे। अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं तो मैं आपको उसका एड्रेस दूँ। देखो बेटी, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारे हैं। मैं शायद यतीम की मुश्किलों का एहसास भी ना कर सकूँ, लेकिन एक माँ की हैसियत से ये समझ सकती हूँ कि जिस मुकाम पे तुम इस वक्त हो, वालिदैन के बगैर इसकी क्या हैसियत है। मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ कि इतना मुकदमा किस बात के लिए। डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझसे शादी की बात की थी, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इनकार कर दिया था। मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन नहीं है। माशाल्लाह तुम होशियार और खूबसूरत भी हो, ज़हीन और समझदार भी हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी ख़ानदानी बातें हैं जिनकी तरफ मुमकिन है कि मेहरान भी मुतरजा ना हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा होता आप ये बातें अपने प्यारे बेटे से करती। माफ़ कीजिएगा, मैं यहीं उतरना चाहूँगी। लेकिन अभी स्टॉप तो दूर है। मैं पैदल जाना चाहती हूँ। आज़ादा बेटी, अगर वाकई तुम मेहरान से शादी नहीं करना चाहती हो तो फ़ौरन उससे कह दो। और हाँ, उसे मुलाकात की बिल्कुल खबर नहीं है। अगर मैं जानती होती कि वो भी मेरे बारे में आपकी तरह फैसला करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल जवाब न देती। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्या आप वाकई जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ। यतीम खाने में ज़िंदगी गुजारना या वालिदैन की मौत का मैंने इंतखाब नहीं किया था, तो फिर क्यों जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी उसकी वजह से मेरी तौहीन होनी चाहिए, या जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे हासिल ना कर पाऊँ? खुदा के नबी भी यतीम थे। क्या आप उनके बारे में भी मेरे जैसा फैसला कर सकती हैं? मैं लेबॉर्ट्री के चूहे की तरह कब तक यहाँ बैठा रहूँगा? अगर तुम तसव्वुर करते हो कि तुम लेबॉर्ट्री के चूहे हो जब तक तुम्हारी मर्जी उस वक्त तक। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुमको दावतनामा भेजा हो, तुम खुद ही आए हो। इसके अलावा यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अलबत्ता एहतराम के साथ। ये तुम्हारी फाइल है। ताउन ना करना, बदखुल्की और ख़ुदकुशी। तुम तो अपने ऊपर रहम नहीं करते हो, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखते हो? एक आम सा ऑपरेशन, एक मामूली इंजेक्शन के लिए तो इस कदर बहाने की ज़रूरत नहीं होती डॉक्टर साहब। प्यारे बच्चे, जैसे तुम मामूली काम कह रहे हो, यह आखिरी काम है जो हम अंजाम देना चाहते हैं। जैसे ताले में चाबी घुमाने की तरह है, अलबत्ता अगर चाबी और ताला मौजूद हो तो। देखो, जब तक तुम्हारा जिस्म और रूह तैयार ना हो, जब तक डॉक्टर तुम्हारी पिंडी से स्टेम सेल्स निकाल कर उनकी तादाद बढ़ा नहीं लेते, उस वक्त तक इस मामूली इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। अलबत्ता जितना आप कह रहे हैं उतना भी नासमझ नहीं हूँ डॉक्टर। मैं जानता हूँ कि 1-2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने का क्या मतलब, यानी बेतहाशा दौलत जो आप लोग के जिम में जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन सब टेस्टों का सवाब होता है और मेडिकल की मदद होती है, और ये भी जानता हूँ कि आप जैसा हर डॉक्टर हॉस्पिटल में रखने के बाद बड़ी आसानी के साथ कह देता है कि माफ़ कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाए, शर्मिंदा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। ये लो। अब जब ऐसा है तो आओ मेरे साथ।
خواتین حضرات معاف کیے گا, آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں. تم اپنی آنکھیں اچھی طرح کھول کر دیکھو, یہ وہی ہیں جن کا ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے. اگر ان میں سے بعض کی حالت اگر تم سے زیادہ خراب نہیں تو بہتر بھی نہیں ہے. اس کو دیکھو, خدا طاقت دے. اس کی ریڑھ کی ہڈی اندر سے 2 مہرے اوپر سے کٹ گئی تھی, لیکن اب چل سکتا ہے. اس بندے خدا کا پیشاب نہیں رکتا تھا, تمہاری طرح بستر پہ پڑے پڑے مر رہا تھا, لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے, اب سب کچھ کنٹرول میں ہے. معاف کرنا, دیکھ رہے ہو اسے محسوس ہوتا ہے, اس کے پاؤں میں زندگی واپس لوٹ آئی ہے, اس لیے کہ اس نے خود چاہا ہے اور 2 سال تک کوشش کی ہے. بہروز, اگر اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب وقت ضائع کرنا ہے تو یہ تمہاری فائل ہے. خدا حافظ. کافی, اب تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیے. آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ کس وقت حج کی زیارت سے مشرف ہوئے؟ میں کبھی حج پر نہیں گیا. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو سب لوگ حاجی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک پرانا مذاق ہے, شاید ایک پرانی آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکی. میرے خیال میں اب بھی دیر نہیں ہوئی. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے کرتی ہوں. میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اگر خدا چاہے تو وہ انسان کی حیثیت نہیں دیکھتا ہے. اچھا, اگر اس نے آپ کو بلا لیا تو آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پر احرام کے لباس میں خانہ کعبہ کے پاس میری موت ہو. نہیں, بہتر ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں. جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بلانا بہن ہی شفا ہے. تم کیوں سمجھتی ہو کہ موت اچھی چیز نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں کہ جب تک زندگی اور امید ہے ہم موت کے بارے میں کیوں سوچیں؟ میں دنیا کے اس لباس کو دل سے چھوڑنا چاہوں گا اور صرف اپنے مالک سے حقیقی زندگی طلب کرنا چاہوں گا. ایک منٹ میری بات تو سن لیجئے. یقین مانو کہ میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, لیکن 1 منٹ پہ تو میری بات سن لیجئے. نگار صاحبہ, آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں یہاں کام کرتی ہوں. کس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا ہے؟ میں پناہی صاحبہ سے کہہ چکا تھا, لیکن کیا انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا؟ پناہی صاحبہ, ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. البتہ پناہی صاحبہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں اچھی جوڑی نہیں ہیں, لیکن مجھے آپ اچھی لگتی ہیں. میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک دن امدادی کمیٹی کے آفس میں آئی تھی اور میں نے آپ کو سلام کیا تھا, آپ مسکرائے بھی تھی. کون سے آفس؟ محترمہ پناہی کے پاس؟ ہاں, نخرے بھی کیے تھے اور بعد میں چلی گئی تھی. اب یاد آیا؟ جناب, نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ ہی پہچانتی ہوں, اور شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. ساری لڑکیاں شروع میں یہی کہتی ہیں. دیکھیے نگار صاحبہ, میرے حالات اچھے ہیں اور میں محبتی انسان بھی ہوں. دیکھیے جناب, آپ میرے دادا کی عمر کے لگتے ہیں. آپ سے ایسی امید نہیں ہے. اگر دوبارہ میرے پاس آئے یا مجھے ڈسٹرب کیا تو میں پولیس کو اطلاع دے دوں گی. آپ نے بہروز کو مجھ سے اور حاجی سے زیادہ اچھی طرح پہچانا ہے. وہ اپنے باپ پر گیا ہے, بہت زیادہ ضدی ہے, کسی کی بھی بات نہیں سنتا. ڈاکٹر صاحب, تم ایک ہی جھٹکے میں ساری بات میری بتا دو. کیانی صاحب, پھر آپ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب, یہ سب باتیں مجھے زبانی یاد ہیں. مجھے ایک بات صاف صاف لفظوں میں کہنے دیجیے. مجھے آپ اور آپ جیسے ڈاکٹروں پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. میں نے عمر کا بڑا حصہ بازار میں گزارا ہے اور گالیاں سنی ہیں, لیکن اب کیا, اب میں مالک ہوں. تمہارے جیسے سینکڑوں انجینئر اور ڈاکٹر میرے انڈر میں کام کرتے ہیں. اگر تمہارے اندر کچھ صلاحیت ہے تو اس بچے کو ٹھیک کرو, باقی مجھ پہ چھوڑ دو.
इलाज करने से पहले हमें देखना होगा कैसे इसकी हालत ऐसी हुई, हुआ क्या है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हॉस्पिटल को तबीयत का मरकज समझ बैठे हैं। जब किसी की रीढ़ की हड्डी कट जाती है तो उसके हाथ पांव किसी चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब किसी की रूह माजूर हो जाती है तो मुमकिन है कि वो इश्क और आतिफत से भी महरूम हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग जैसे उसके जिस्मानी मसाइल पर तवज्जो दे रहे हैं, उसके रूहानी नफ्सियाती मसाइल पर मुतवज्जो क्यों नहीं है? तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आपको अपना ज़ावी निगाह बदलना होगा। इन गली कूचों में सैकड़ों और हजारों अफराद चल फिर रहे हैं, सबके सब समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत शदीद नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला है। उनमें से एक दूसरे को धोखा देता है, दूसरों का माल चोरी करता है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाता है, एक दूसरे से झूठ बोलता है, बाप बेटे का और बेटा बाप का एहतराम नहीं करता है। उनमें से अक्सर समझते हैं कि बीमारी सिर्फ यही होती है कि हाथ सूज जाए या सर में दर्द हो या रीढ़ की हड्डी टूट जाए। फर्ज करें कि बहरूज सेहतियाब हो जाए तो वो और ज्यादा गहरी खाई में जाना चाहेगा। आजादा साहिबा, माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको थोड़ा वक्त लेना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम, माफ कीजिए मैं जरा जल्दी में हूँ। सिर्फ कुछ मिनट। मैं जानना चाहता था कि क्या आपने अपने वालिद से बात की है? एक मिनट, क्या मैंने कोई बुरी बात कही है? मतलब आप खुद नहीं जानते? क्यों नहीं, मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्होंने कल रात आपसे बात की थी। अलबत्ता मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किसने आपके बारे में उनको मालूमात दी होगी। आपकी वालिदा ने सच्चाई के साथ अपनी बात की है, वो आपकी भलाई चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं। मैं नहीं जानता हूं कि आप दोनों दरमियान क्या बातें हुई, लेकिन ये यकीनी है कि जो कुछ भी आपने कहा है उससे मुतासिर हुई हैं। आपकी वालिदा की बातें भी दुरुस्त थीं। शादी ऐसा मसला नहीं है जो दो अफराद तक महदूद हो। उनको ये जानने का हक हासिल है कि जो लड़की उनके ख़ानदान में आने वाली है वो कौन है, उसका हसब नसब क्या है। हसब और नसब मेरे नज़दीक भी अहम है। ये दर हकीकत वही अहमियत है जो हम अपने वालिदैन और कौम व कबीले को देते हैं। अफसोस तो ये कि बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनके माँ बाप तो हैं लेकिन उनका कोई हसब व नसब नहीं है। क्या फ़र्क है कि इंसान के पास कोई चीज़ हो लेकिन वो उसकी कदर ना समझता हो। मैं आपके लिए बहुत एहतराम की कायल हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? देखिए रादफर साहब, मैं ख़ास हालात में पली बड़ी हूँ। मेरी तरबियत, मेरी दिलचस्पियाँ, मैं कह सकती हूँ कि तकरीबन मेरी हर चीज़ मेरी हम उम्र लड़कियों से मुख्तलिफ है। अच्छा, तो जिस फ़र्क का आप जिक्र कर रही हैं वो अच्छा या बुरा? मेरे अपने लिए ये अहम नहीं है, वो दूसरे हैं जो बड़ी आसानी से किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मुमकिन है मैं लिबास के फैशन, मेकअप और इस तरह की चीज़ों को अहमियत ना दूं, अलबत्ता इसलिए नहीं कि उन चीज़ों से मुझे नफरत है, लेकिन चूंकि मुझे पसंद नहीं है इस लिहाज से थोड़ी अनोखी लगूं। दूसरों की राय आपके लिए क्यों इतनी अहम है? क्योंकि अगर अहम ना होती तो आपकी वालिदा मेरे पास ना आती। आज़ादा साहिबा, अगर मैं आपसे कहूं कि यही खुसूसियतें मेरी दिलचस्पी का बायस बनी हैं तो क्या आप यकीन करेंगी? साफगोई और सादगी, मेहनत, ये कि आप दिखावा नहीं करती हैं और ये कि किसी की आड़ में नहीं जाती, ये मेरे लिए बहुत अहम है। लेकिन जो चीज़ आज अहम है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मामूली हो जाती है। ज़ौक़ व सलीक़े का इख्तिलाफ, दूसरों की बज़ाहिर कम अहम आरा, बाद में ये चीज़ें इंसान की कमज़ोरी हो जाती हैं। बहुत बेरहम हैं आप। बेरहम? अपने ऊपर भी रहम नहीं करती। आपकी ज़िंदगी के सख्त हालात बाइस बने हैं कि आप अपने जज्बात को ही पामाल कर डालें। ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं कह चुकी हूँ।
اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سے اس سے پہلے بھی کسی نے شادی کی خواہش کی ہوگی، لیکن چونکہ آپ صاف گو ہیں اسی لیے ان سے حقیقت بتا دی ہوگی. ان میں سے بعض تو کسی بھی کہا سنی سے پہلے ہی چلے گئے ہوں گے، اور یہ آپ کے ایسے حالات کی وجہ سے آپ کی توہین کی ہوگی. میرے خیال میں ان افراد کو گناہ اس سختی سے کہیں زیادہ ہے جو آپ اپنے بارے میں سوچتی ہیں. اس احساس کی وجہ سے ممکن ہے سخت حالات میں آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولیں. میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتی، لیکن میں آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے خیالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا تھا جو آپ کے لیے باپ جیسا تھا. کیا وہ بھی آپ کی طرح سوچتے ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے شادی کی بات کی؟ میرے والد صاحب سفر پر ہیں. میں جستجو کے پیش نظر ان کے بارے میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اگر میں کہوں کہ میں ان کا نام بھی نہیں جانتی ہوں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ تو پھر کس وجہ سے ان کو آپ اپنا باپ کہتی ہیں؟ وہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے مجھے خط لکھ رہے ہیں. میں ان کو کاغذی باپ کہتی ہوں. وہ میرے ہر خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں. میں ان کو اپنی عمر کے برابر جانتی ہوں. ایسا اپنے حقیقی والد کو بھی نہیں جانتی ہوں. اب اگر اجازت ہو تو میں چلوں؟ حاجی صاحب، علوی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو جگا دیا. فزیوتھراپی کا وقت ہو گیا ہے. میں خواب دیکھ رہا تھا. کیسا خواب؟ ہر جگہ سفید ہو گئی تھی، جیسے برف پڑ رہی ہو. صرف برف؟ میرا مطلب ہے کہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی؟ آپ کہیے تو میں آپ کے لیے حافظ کی فائل نکالوں؟ نہیں، ضرورت نہیں. جانتی ہو اصل میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اب جب کہ آپ جاگ چکے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنا کام شروع کر دیں. نہیں، آج مجھ میں ہمت نہیں ہے. جانتی ہو مجھے اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے. عجیب ہے، میں سمجھتی تھی کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، چونکہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں تب سے صرف ڈاکٹر منصوری ہی آپ کی عیادت کو آتے ہیں. میرے گھر والے یہاں نہیں ہیں. شاید وہ بیرون ملک ہیں. میرا بہت جی چاہتا ہے کہ ان کے پاس رہوں. جانتی ہو میری بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے، اور اس کا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں شریک ہوں. یہ تو ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن میں شریک نہیں ہو سکتا. مطلب اور بھی کوئی نہیں ہے جو جانتا ہو. آپ کے گھر والے بھی؟ میں ان کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا ہوں. لیکن کیوں؟ یہ ان کا فرض ہے کہ اس حالت میں وہ آپ کی مدد کریں. مدد؟ کون سی مدد؟ میں تو مرنے والا ہوں. اب نہ میری بیٹی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور. کیا ہوا؟ تھک گیا ہوں. نیند آ رہی. اگر آپ کہیں تو اسی حالت میں آپ کو الیکٹریکل مساج دوں؟ نہیں بیٹی، شکریہ بیٹی، بعد میں کر لینا. فی امان اللہ. خدا حافظ ڈاکٹر صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جی اکبری صاحب اور ان کے بیٹے نے 7 بجے کا ٹائم لیا ہے. بہت اچھا، جب آ جائیں تو مجھے اطلاع کر دیے گا.
शुक्रिया तशरीफ लाइए, शुक्रिया। आपने क्यों जहमत की? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कितना छोटा और अच्छा क्लिनिक है। मेरा बहुत दिल चाहता था यहाँ आके देखूं। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये असली है डॉक्टर साहब? मुझे नहीं लगता। मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरी नज़र पड़ी और पसंद आ गई। मैंने असल नकल होने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता है कि आपको असली चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है। ऐसा ही है। नफ्सियात के एतबार से ये सही है या गलत? जी, असल पर तवज्जो देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाना अलग चीज़ है। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपने आज़ादा साहिबा के बारे में मुझे अच्छी मालूमात दी थी। क्या ये सारी बातें उनकी फाइल में से पड़ी थीं? मुझे उम्मीद है कि गलत फहमी ना पैदा हुई हो। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि डॉक्टर मंसूरी के साथ उनका कोई रिश्ता है या नहीं। नहीं मोहतरमा, गलत फहमी कैसी? इत्तेफाक से मेरी बहुत मदद की है। इस लिहाज से तो मुझे खुशी हुई। वो बेचारी कोई बुरी लड़की नहीं है, लेकिन जिस माहौल में वो पली। क्या आप उस माहौल से आगाह हैं? ये कैसी बात है डॉक्टर? आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पेशे में बीमारी की शिनाख्त और उसके बारे में फैसला करने के लिए जरूरी नहीं कि हम खुद भी बीमारी में मुब्तला हों। असल तजुर्बा है। ठीक है, लेकिन जिस तजुर्बे की आप बात कर रही हैं उसने आपकी साबिका जिंदगी में मदद क्यों नहीं की? अलबत्ता मैं आपके माजी के बारे में फैसला नहीं कर रहा हूं। बहरहाल, नाकामी भी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो जिंदगी 6 महीने से ज्यादा नहीं चली और उसकी इब्तिदा ही गलत थी। तो फिर इसे शुरू ही क्यों किया? लगता है आप मुझे अपना मरीज समझ रहे हैं डॉक्टर। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कादरी साहिबा। बहरहाल, बहुत सी गलतियों की वजह बीमारी नहीं होती है, लेकिन अच्छा है कि हम उनके बारे में बातें करें और मशवरा करें। मेरी मुश्किल इन्हीं मशवरों की वजह से ही थी। मैंने अपने वालिदैन की बातों और उनके तजुर्बात पर भरोसा किया। और आपने खुद कोई गलती नहीं की थी? क्यों नहीं, मैंने भी गलती की, लेकिन उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। मैंने हद से ज्यादा अपने वालिदैन पर एतमाद किया। मैं कभी खुद मुख्तार नहीं थी, कभी नहीं। और अब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रही हैं। बिल्कुल, इंसानों की तकदीर उनके हाथ में है। क्या ऐसा नहीं है डॉक्टर? मेरे ख्याल में यह भी गलती है जिसकी आप शिकार हो रही हैं। वो कैसे? इसलिए कि अपने जज्बात से फैसले कर रही हैं। जिस खुद मुख्तारी की आप बात कर रही हैं उसका ताल्लुक एक कलील मुद्दत से है, उसकी कोई जड़ नहीं है। समझिए आप, ये उस फूल की तरह है जो बहुत जल्द मुरझा जाता है। ये दरख्त आपको याद है? इसने बहुत कठिन और सख्त हालात में नशोनुमा पाई है। शायद काफी अरसे तक इस पर बारिश का पानी नहीं बरसा, हवा, खुशहाली, लेकिन वह अभी तक खड़ा है, मजबूत है। इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब अकबरी साहब और उनके बेटे तशरीफ ला चुके हैं। मैं इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बहरूज, बहरूज, बहरूज साहब। हाजी सईद, अरे मेरे खुदा, हाजी यहां क्या कर रहे हो? हाजी सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीज, अजीज चीता। तुम्हें याद है? मेरी आवाज सुन रहे हो हाजी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी आवाज पर कुर्बान जाऊं। मैं अजीज हूं। तुम इस कदर बूढ़े क्यों हो गए? ये क्या हालत बना ली अपनी? टूट चुके हो अजीज बेटा। कुर्बान जाऊं हाजी। कुर्बान जाऊं आपके हाजी। क्या हुआ अजीज? क्या तुम बहरूज को तलाश नहीं कर रहे थे? रातफर साहब, ढूंढ तो उसको रहा था, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मुझे कौन मिल गया। मेरे खुदा तेरे करम का शुक्र। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रातफर्द तुम हो? मैं हाजिर खिदमत हूँ। अजीज साहब, आप तारुफ नहीं कराएंगे? क्या क्या कहूँ, जितना भी कहूँ कम है। तो फिर कुछ मत कहो। मैं आपके इसी अखलाक का गिरविदा हूँ। यह हाजी सईद जंग के कमांडरों में से थे। इस तरह न देखिए इन्हें, ये मर्द मैदान थे। जब ये खड़े होते थे तो उनका सर छत से टकराता था। हाजी सईद, डॉक्टर, हाजी सईद, खुदा के लिए कुछ करो। हाजी, क्या हुआ है? परेशान ना हो, अभी बेहतर हो जाएंगे। ये खुदा का बंदा कीमियावी हथियारों का मारा है। हाँ, सन 83 में हुरुल अजीम में जख्मी हुए थे। मैं उस जमाने से उनसे बेखबर था। हम सब समझ रहे थे कि शहीद हो गए, लेकिन अब यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर। आपको यकीनन गलतफहमी हो रही है। उनको ब्लड वार्ड से यहाँ मुंतकिल किया गया है। कैसे मुमकिन है? इनके बदन के जख्म साफ बता रहे हैं। डॉक्टर, मैं थोड़ी देर उनके पास रह सकता हूँ? नहीं नहीं अजीज साहब, उनको इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है। खुदा की कसम मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मुझे उनके पास रहने दे। मुमकिन नहीं है। अगर कादरी साहिबा यहाँ आ गई और आपको यहाँ देख लिया तो जरूर चिल्लाएंगी। खुदा के वास्ते। मोहतरमा कादरी को छोड़िए, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। हाजी, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। तबीयत बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है? वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए, बैठिए। कहना चाहती थी कि अगर जहमत ना हो तो मुताल्लिक़ के लिए कुछ नए रेफरेंस बता दें। क्या ये किताब पढ़ी है? नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो उस वक्त इसका कार्टून देखा था। मेरी मुराद नफ्सियात से मुताल्लिक़ किताबें हैं।
मेरी सुनिए तो इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा। ये एक नावल एक यतीम लड़की के बारे में है जिसकी कफालत एक अनजान शख्स ने की थी। बरसों वो समझती रही कि वो एक ख्याली बाप को ख़त लिखती है। इसके बाद क्या हुआ? बाद में उसे पता चला कि वो शख्स एक मालदार नौजवान है जो उसका आशिक है। अलबत्ता मुझे आपके इस पाकीज़ा एहसास और जज्बात का एहसास है जो आपको अपने वालिद के सिलसिले में है, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन है कि आपने अब तक इसे नज़दीक से देखने की कोशिश क्यों नहीं की। उनके इब्तदाई खुतूत मुझे उस वक्त मिले जब मैं 14-15 बरस की थी। शुरू में तो मैं उनके बारे में बहुत तजस्सुस करती थी, बहुत कोशिश की कि किसी तरह उनको पहचान लूं। एक मर्तबा तो उन्हें ढूंढने के लिए मैं हेडक्वार्टर से भाग गई थी, लेकिन कामयाबी न मिली। मुद्दतों मैंने उनके खुतूत का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने ख़त का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। इतने ज़्यादा खुतूत लिखे कि मैं भी होश में आ गई। तो अब भी आप उनसे मिलना चाहती हैं? हाँ, लेकिन अब पहले की तरह नहीं। मैं उनके खुतूत की इस कदर आदी हो चुकी थी कि मुझे खौफ था कि अगर मैंने ज़्यादा इसरार किया तो हमारा ये मुख्तसर सा ताल्लुक भी ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे लिए एक रोशनदान की तरह थे जिसके ज़रिए मैं दुनिया को देख सकती थी। दर हकीकत ज़रूरत के एक एहसास और गहरे ताल्लुक़ ने उस तजस्सुस को ख़त्म कर दिया। क्यों? शायद। लेकिन मुझे इस शख्स में एक राज दिखाई देता है जो बहुत पुरकशिश है। वो कौन है कि जिसने हत्ता अपनी मौजूदगी के बगैर आपको इस कदर मुतासिर कर दिया? यकीन कीजिए ऐसे वालिदैन भी हैं जो सुबह से रात तक अपने बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का इतना ज़्यादा एतमाद हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको अच्छी मालूमात हासिल हो गई हैं, है ना? अलबत्ता यह भी मेरे काम का एक हिस्सा है, लेकिन इस शख्स का मसला इन बातों से कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं आपसे एक बात की इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें तलाश करना चाहता हूँ, शायद दूर से ही सही, लेकिन मुझे काम करना ज़रूर है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो एक अरसे से सफ़र पर गए हुए हैं, शायद बैरून मुल्क चले गए हों। मैं उन्हें तलाश करके रहूँगा, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हूँ। ठीक है, लेकिन मिलकर। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं उनको देखूं। इस दीवार का क्या हुआ? अब तक आधा काम बाकी है। अभी भेजता हूँ सबको। काम करो, थोड़ा तेज काम करो। जरूर। इंजीनियर साहब, 1 मिनट, माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोई खास बात? नहीं, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिलती जाऊं। खुश आमदीद। लेकिन यहाँ क्यों आई हो? तुम कहती मुझे खुद जाता। असल में मैं चाहती थी कि तन्हाई में मिलूं। इस तरफ से। मुझे याद है आखिरी बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे देखना पसंद नहीं करती हो। मुझे भी याद है कि तुमने कहा था टेलीफोन करोगे। मैं चाहता था कि तुम नाराज ना हो। और हाँ, अम्मी के क्या हाल अहवाल है? ठीक है। देखो मसूद, मैंने बहुत सोचा। क्या तुम अब भी वापस लौटना चाहते हो? मैं तो खुदा से यही चाहता हूं नसरीन। देखो, तलाक के बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत गौर किया। नसरीन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो, तुमने शादी के वक्त मुझसे वादा किया था कि मेरे लिए घर बनाओगे, लेकिन तुमने कभी ये काम नहीं किया। क्योंकि तुमने खुद ही मुझसे कहा था कि तुम वालिदैन के करीब रहना चाहती हो।
میں نے ان سے بھی بات کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کی ننھی بچی بن کے نہیں رہ سکتی. انہوں نے بھی مجھے نصیحتیں کی لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، یہ وعدہ تمہیں کرنا پڑے گا. میں ایک پرسکون اور الگ زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہوں. ایک ایسی زندگی کے جس میں کسی کی بھی مداخلت صلی علی محمد و آل محمد. عزیز صاحب میں تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے کیا یہ آپ کا دوست واقعی کمانڈر تھا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی خاموشی کے ساتھ کیوں عزیز صاحب؟ ہاسپٹل میں تو فوجی بن کر نہیں رہ سکتے ہیں نا. خدا ان پر رحمت نازل کرے. عزیز صاحب یہ جو ان کا ہاسپٹل میں انتقال ہوا تو کیا شہید ہیں؟ اس کا انحصار فیصد پہ ہے. جو 50-60% سے زیادہ زخمی ہیں اگر اس حالت میں انتقال کر جائیں تو ان کو شہید ہی کہا جائے گا. عزیز صاحب آپ کتنے فیصد کی زخمی ہیں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت. 50%. کیا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے؟ یعنی کمر سے اوپر زخمی شہید نہیں کہلاتے؟ بس کرو باہر. تم دونوں یہاں سے باہر نکلو. یہ کچھ نہیں کہتے تو تم نے مذاق بنائے رکھا ہے. چلو باہر نکلو یہاں سے. تو باہر نکلو. لو تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ سنا نہیں. میں نے کہا نکل جاؤ نہیں تو میرے منہ میں جو بھی آئے گا میں تمہیں بک دوں گا. سمجھے کہ نہیں؟ یہاں سے نکلو. نکلو یہاں سے. لگ رہا ہے پاگل ہو گیا ہے.
میں نے آپ کو بہت پریشان کیا عزیز صاحب، معاف کیجیے گا۔ اگر میں جانتا کہ آپ جنگی فوجوں میں سے ہیں تو میں آپ کو برا بھلا نہ کہتا۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ السلام علیکم، تعزیت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے چھٹی پر چلے جائیں، چونکہ اس عرصے میں بہت زحمت کرنی پڑی آپ کو۔ ڈاکٹر، کاش آپ نے ان کے بارے میں اور پہلے بتایا ہوتا۔ 20 سال تک خاموشی دھیمے دھیمے ختم ہو گئے۔ انہوں نے آپ سے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، لیکن اب ان کے گھر والوں کو کیسے خبر کی جائے؟ گھر والے؟ جی ہاں، وہ کہتے تھے کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ وہ کس قدر چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی میں شریک ہو سکیں۔ ڈاکٹر، وہ واقعی کون تھے؟ اگرچہ میں سال ہر سال ان کے ساتھ رہا، لیکن میں بھی ان کو پہچان نہیں پایا۔ نہ جانے ان کا دل کیوں چاہتا تھا کہ پہچانے نہ جائے۔ اب انہیں کہاں لے جائیں گے؟ وصیت کی تھی کہ ان کے والدین کے پاس ان کو دفن کریں۔ دارآباد میں ایک روضہ ہے، وہاں آپ بھی آئیں گے نا؟ حقیقت میں بہت مصروف ہوں، آزادہ صاحبہ کو بھی ایک خبر دینی ہے، البتہ وہ بعد میں بھی دے سکتا ہوں۔ اچھا، تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہوں۔ فی الحال خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میں نے جب کہ انہیں صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا، لیکن وہ ایک دلچسپ انسان لگے۔ آپ کا پریشان ہونا بجا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ جو آدمی مر رہا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے لگا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ شاید اس وقت مناسب موقع نہ ہو، لیکن آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ مجھے کاغذی باپ کا ایک پتہ ملا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں جانتا تھا۔ کیا اب تک آپ نے کسی اسفند یار راشدی کا نام سنا ہے؟ نہیں۔ اپنے باپ کے خطوط میں یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام بھی، یا کوئی بھی اس سے ملتا ہوا نام؟ اسفندیار راشدی، یہ میرے باپ کا نام ہے؟ نہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جو گزشتہ چند برسوں تک امام خمینی رفاہی کمیٹی کے توسط سے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا ہے۔ ایک منٹ، والد کا نام فضل اللہ، تاریخ پیدائش 1956، زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے۔ ان کا ایڈریس بھی ملا ہے؟ یہ اس پہلی کا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ وہ ہر مہینے الگ الگ شہر سے پیسے بھیجتے رہے ہیں، تبریز، اہواز، تنکابن۔ یہ چیز اس بات سے میل کھاتی ہے جو تم نے کبھی کہی تھی کہ وہ سفر پر گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے تو صرف آخری خط میں سفر کے بارے میں لکھا تھا۔ جانتا ہوں، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اتنا کافی ہے کہ تم ایک کھاتہ دار کی حیثیت سے ان میں سے کسی ایک بینک سے رجوع کرو، اور جس نے تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں اس کا ایڈریس پوچھ لو۔ لیکن آپ نے تو کہا ہے کہ وہ ہر مرتبہ کسی دوسرے شہر سے پیسے بھیجتے تھے، کیسے ان کا مستقل ایڈریس مل سکتا ہے؟ بہرحال جب تک ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ حالیہ 6 ماہ کی مالیاتی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 2 مرتبہ مسلسل تنکابن شہر سے، اور وہ بھی ایک ہی برانچ سے پیسے بھیجے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسی شہر کے باشندہ ہیں۔ کیا میں آپ کا شناختی کارڈ دیکھ سکتا ہوں؟ یہ لیجئے۔ آپ شادی کے لیے لون لینا چاہتی ہیں؟ نہیں، راشدی صاحب نے ہمارا کاروبار بالکل ختم کر دیا ہے۔ اس شہر میں جو بھی شادی کے لیے قرض لینا چاہتا ہے سیدھے انہیں کے پاس جاتا ہے۔ لیکن ہم تو ان سے صرف چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس شہر میں آپ جس سے بھی پوچھنے کہ اسفندیار راشدی کہاں ہیں وہ سیدھے ان کے گھر لے جاتے۔ لیکن آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں تاکہ آسانی سے وہ ڈھونڈ سکیں، وہ اس وقت وہیں ہوں گے۔
हैदरी गैरेज। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, आपको मुझसे कोई काम था? हम कौन होते इस्फंदियार साहब, इन लोगों को आपसे काम था। मुझसे? दर हकीकत आप लोग जिसकी तलाश में, मैं उनके कदमों की धूल भी नहीं हूं। मैंने सखावत और बख्शिश के मैदान में उनका सानी नहीं देखा है। लेकिन वो सारे पैसे आपके नाम से भेजे गए हैं। मैंने अर्ज तो किया, ये एक एतबार से उनके किस्तों के पैसे हैं। उस एक्सीडेंट के बाद जिसमें मैं कसूरवार साबित हुआ था, मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था। एक जानिब मुझे दियत देनी थी और दूसरी जानिब दवा और डॉक्टरों की फीस। मैं बहुत मुसीबत में फंस चुका था, कर्ज में डूब चुका था। इन सख्त हालात में मुझे एक साहब मिले जिन्होंने हमारी मदद की। उसका कहना था कि वो भी एक जरिया है, लेकिन जिसने भी ये काम किया मैं ताजिंदगी उसका मरहून मिन्नत हूँ। उसने मेरी दियत अदा कर दी। मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो उसने ये दिया और कहा, जाओ कमाई करो और हर महीने की किस्त मेरी बेटी के अकाउंट में डाल देना। मैंने कभी वादे खिलाफी नहीं की, बिल्कुल नहीं। जिस शहर भी गए अपने वादे पर अमल किया। आप हमको हकीकत क्यों नहीं बता रहे राशिद साहब? आपने इतने सारे नेक काम जो अंजाम दिए हैं, उनमें एक लड़की को चंद खत लिखना ज्यादा अजीब और गरीब नहीं है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है? बेटा मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैं तो ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। आपने किसी और से कहकर लिखवाए होंगे। हमें शहर में आए हुए अभी सिर्फ 1-2 घंटे हुए हैं। इसी मुद्दत में हम आपकी इतनी ज्यादा तारीफ सुन चुके हैं कि किसी दूसरी कहानी का सुनना हमारे लिए थोड़ा दुश्वार है। वाह हो मुझ पर, ये भलाइयां और नेकियां मैं सखी और नेक इंसानों जैसे काम करना चाहता था, लेकिन ज़बान ज़दे आम खास हो गया। अब मेरी समझ में आया कि जिसने मेरी और तुम्हारी मदद की वो कौन है। हाँ तो कौन है? एक सखी जिसने अपना काम इस कदर अच्छे तरीके से अंजाम दिया कि उसकी बेटी भी उसका नाम नहीं जानती। अच्छा, जब आप जानते हैं तो बताइए ना। मौला अली की विलायत की कसम, अगर मैं जानता तब भी न बताता। लेकिन क्यों? 1 मिनट पहले तक मैं समझ रहा था और सही भी यही है, अगर किसी ने तुम्हारी मदद की हो तो तुम भी किसी बेकस की मदद कर दो। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो सखी वो है जो तुम्हारी मदद करे और किसी को पता भी न चले। मैं चलता हूँ। कम से कम इतना बता दो किस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था? तालिकानी हॉस्पिटल में। किस सन में? 1993 में, मौसम सरमा में। यकीन है? यकीनन 100%। जिस शख्स ने आपकी मदद की थी वो एक डॉक्टर नहीं थे? इससे ज्यादा न पूछो। खुदा हाफिज। अगर हम थोड़ा सा इसरार करते तो वो हमें बता देते। मेरे ख्याल में जो कहना चाहिए था वो कह दिया है। हमें उन्हें जाने नहीं देना चाहिए, सिर्फ उनसे ही हमें कोई सुराग मिल सकता है। तुम जानती हो सन 1993 में तालकानी हॉस्पिटल में कौन काम करता था? मैं किस तरह से जानूं? उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल की थी और रहवाज में थी। मैं डॉक्टर मंसूरी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो 1992 से 1997 तक तालकानी हॉस्पिटल में इंचार्ज थे। क्या आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर मंसूरी वही कागजी बाप है? सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? नहीं, डॉक्टर मंसूरी अभी तक तशरीफ नहीं लाए। जहाँ भी हो बस आते ही होंगे। 8 बजे उनकी मीटिंग है। आपने उनसे टाइम लिया है? नहीं, लेकिन मैं उनका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। मैं थोड़ी देर उनका इंतजार कर सकता हूँ? क्यों नहीं, तशरीफ रखिए।
तुम ठीक तो हो? कुछ हद तक मुस्तरब हूँ। परेशान ना हो, कुछ ही देर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर रातफर, आपकी इस दरख्वास्त पर डॉक्टर मंसूरी ने ऑर्डर जारी कर दिया है। शुक्रिया। तहरीर पढ़ी नहीं जा रही है, तुम पढ़ सकती हो क्या लिखा है? कुछ हो गया है? नहीं पता, मैं अपने वार्ड में जा रही हूँ। अगर डॉक्टर साहब आए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती। इसफंदियार राशिदी, हाँ मुझे याद है, मैंने खुद उसकी ज़मानत की थी। जैसा आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तो सब कुछ ठीक ही लगता है। मुझे यकीन है कि मोहतरमा आज़ादा को आपसे बहुत कुछ पूछना है। न जाने नेटवर्क क्यों नहीं है। क्या मैं आपके मोबाइल से फ़ोन कर सकता हूँ? लीजिए। मतलब आज़ादा ने भी आप ही की तरह फैसला किया है? डॉक्टर साहब, मसला तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। अहम सवाल यह है कि सरसे के दौरान आपने इस बात को छिपाए क्यों रखा? यकीनन सवाब की खातिर। हेलो हेलो, माफ़ कीजिए, आज़ादा साहिबा वहाँ हैं? तहज्जुद है, आधे घंटे पहले ही वार्ड में गई थी, चली गई। हैरत है। इल्मी एतबार से आपका तज़किया तकरीबन दुरुस्त है, लेकिन आपने जो नतीजा अक्स किया है वो मंतकी नहीं लगता है। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। क्या गाड़ी में है? आपको क्या मिल गया? मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं? दाराबाद? वहाँ किस लिए? हेलो, इसे कहते हैं मंतकी नतीजा। अजीब मुसीबत है। मेरे ख्याल में वो सही एड्रेस तक पहुंच चुकी हैं। कौन सा एड्रेस? बेहतर है कि हम उनके पास चलें, रास्ते में तुम्हें बताता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सन 63 में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और सहेफ यूनिट के हेल्थ सेंटर में जंगी जख्मियों का इलाज किया करता था। बदर ऑपरेशन से चंद दिन कबल एक अजीब वाक़या पेश आया। हाजी सईद उस ज़माने में गोताखोर था और उनकी ड्यूटी दुश्मनों का पता लगाना था। एक दिन वो एक मशकूक टोकरी के साथ हेल्थ सेंटर में आए। उसमें एक नौज़ायदा बच्ची थी जो सर्दी और भूख की वजह से तकरीबन मुर्दा हालत में थी, लेकिन खुदा की मशीयत और दूसरे अफराद की मदद से उसको दोबारा जिंदगी मिली। सईद का कहना था कि उसे ये बच्ची एक कश्ती में पड़ी मिली है। हाजी सईद को उस बच्ची से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से वो उसे अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए मैंने यूनिट के हेल्थ सेंटर की मदद से उसे जख्मियों के साथ अहवाज़ भेज दिया।
تاکہ اسے یتیم خانے کے سپرد کر دیں۔ میں اور حاجی سعید بدر آپریشن کے آخری مرحلوں تک اس بچی سے بے خبر تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس علاقے پر کیمیاوی حملہ کیا۔ سعید اس حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا۔ کسی کو بھی اس کے زندہ ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن اپنے عجیب حوصلے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے لگا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس بچی کے بارے میں دریافت کیا۔ ہم نے اس کی مدد کی اور آخر کار اہواز کے ایک یتیم خانے میں وہ بچی مل گئی۔ لیکن ایک کیمیکل زخمی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ سعید اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ جنگ کے آخری دنوں میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد اس کے حصے میں بہت جائیداد آئی۔ البتہ وہ ان پیسوں سے کاروبار کرتے تھے، ایک نفع بخش کاروبار۔ انہوں نے تھی اس میں ایک ٹریکٹر سازی کی کمپنی کے آدھے شیئر امدادی کمیٹی کو دے دیے تھے۔ تو ان کے بیوی بچے؟ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ اپنی جسمانی حالت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جذبات پر مبنی کوئی نیا فرض اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن محترمہ آزادہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ حاجی سعید انہیں دیکھنے کے بعد حقیقت بتا دیں گے، لیکن غالباً بات ٹال دی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ اپنی اس جسمانی حالت کے ساتھ اس طرح کے کام کیسے کر سکتے تھے؟ وہ چل پھر سکتے تھے۔ جب کبھی ان کی حالت بگڑتی تھی تو ہاسپٹل آ جاتے تھے۔ البتہ یہ ساری باتیں میں نے ان کے ہی منہ سے سنی ہیں۔ جنگ کے تقریباً 14 سال بعد اتفاقی طور پر میں نے انہیں طالقانی ہاسپٹل میں دیکھا۔ یہ سن 1380 کا واقعہ، اس کے بعد وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ اسفندیار راشدی کا واقعہ بھی وہیں پیش آیا۔ حاجی سعید نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھ سے کہا کہ میں وسیلہ بنوں اور اس کی مدد کروں۔ میں نے ان کے کہنے میں پوری کوشش کی۔ اور پھر جب آپ اس تحقیقاتی مرکز کے سربراہ بن گئے تو آپ انہیں یہاں لے آئے؟ یہ معمولی سا کام تھا جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا۔ محترمہ آزادہ کی ٹرانسفر کی تجویز آپ کی تھی یا حاجی کی؟ در حقیقت میں نہیں جانتا تھا کہ آزادہ کون ہے، یہاں تک کہ خود حاجی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا۔ تب مجھے پتا چلا کہ حاجی ان کی مالی امداد کرتے اور ان کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے۔ ان آخری دنوں میں ان کا دل بہت چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ان کے پاس ہو جسے انہوں نے اپنی بچی کی طرح پالا ہے۔ اگه دیر اما چه خوبه، حتی اسم تو رو دیدم، موج دریا روی سنگ، پدر کاغذی من. قصه کاغذ و قلم تو نیومدی
اومدی سراغت اومدم سایه ساره بی کسی شو واسه دختر سرگشته هور و بلد عجبی نیست واسمون رو خاک تو بذار تا پرنده اتراق کنه گل باژه ها تو شبنم بزنه عشقامو رو نامه سنجاق کنه اگه دیر اما چه خوبه